الحمد لله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ روایت میں فضائل درود شریف سے بیان کر رہا ہوں، شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا درود پڑھیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا درود پڑھیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بھائی آگے نہ آئیں، جہاں جگہ ملے وہاں تشریف رکھیں، آگے نہ آئیں۔ تو آپ نے فرمایا حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور ایک روایت میں ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ درود ہے جو ہر نماز کی اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں۔ پڑھیں درود ابراہیمی۔ آپ اور میں ہر نماز کی اتحیات میں، ہر نماز کے اتحیات میں یہ درود پاک پڑھتے ہیں، ہر نماز کے اتحیات میں یہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور اسی درود کو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ درود پاک ہر نماز کی، بھائی ان کو پیچھے بھیج دیں، میں نے درخواست کی ہے آگے نہ آئیں، میں نے آپ سے منت کی ہے، درخواست کی ہے آگے تشریف نہ لائیں۔ ہر نماز میں یہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں، آج بھی یہ درود پاک پڑھیں گے، اور یہ درود پاک وہ درود پاک ہے جو ہمارا ہے، اپنوں کا ہے، اور نماز کا درود پاک ہے، اور نماز میں یہ درود پاک ہم مسلسل پڑھتے ہیں اور مستقل پڑھتے ہیں۔ نماز میں یہ درود پاک مسلسل پڑھتے ہیں اور مستقل پڑھتے ہیں۔ اب آپ بلند آواز میں جذبوں کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جذبے سے پڑھیں۔ اب سنیے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت ترمذی میں ہے، اور ساتھ نے طبقات الکبریٰ میں اس کے حوالہ جات میں ہے۔
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جان جاؤ میرا جامہ دان جس میں میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں اور میری جماعت انصار ہے، ان میں جو دنیاوی اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کو معاف کر دو اور ان کی اچھائیوں کو قبول کر دو۔ یہ روایت بہت توجہ سے سننے کی ہے۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب جو آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور ایک میری اطرت یعنی میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت میں حضور کی بیویاں، بیٹے، بیٹیاں، داماد، نواسے اور نواسیاں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں، یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت، وآلہ وإطرتہ، ایک میری اطرت۔ ان کو مضبوطی سے سنبھالنا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہے اور مجمع الزوائد میں۔ اگلی روایت ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، پھر طائف کا رخ کیا، اس کا 8 یا 7 دن محاصرہ کیے رکھا، پھر صبح و شام کے وقت اس میں داخل ہوئے، پھر ہجرت فرمائی، فرمایا لوگو بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور بے شک تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیک وصیحت کرتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بے شک اس کا ٹھکانہ میرے حوض پر ہوگا۔ جو میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھا گمان کرے گا، میرے آل کے ساتھ، میرے گھرانے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے لوگوں میں تم نے دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ان دو چیزوں میں میری کتاب ہے، کلام اللہ، اور میرے اہل بیت ہیں۔ اور پھر فرمایا تم جانتے ہو مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوں، اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی اور کہا جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے، اور جو علی کا دشمن ہے اس کا میں دشمن۔ اس کو حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے اسناد کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قرابت میں کون ہے، آپ کی قرابت میں کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا علی، فاطمہ، اور یہ میرے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے اور مجمع الزوائد اور کئی روایات میں اس کو ہمارے اکابر کی کتابوں سے یہ میں سارے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو آپ کو زید بن ارقم نے ایک طویل روایت بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم بھاری چیزیں ہیں، دیکھو تم دو بھاری چیزوں میں کیسے باقی رکھتے ہو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک ندا دینے والے نے ندا کی، یا رسول اللہ وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ تو ایک فرمایا کہ میری کتاب جس کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہونا۔ اور وہ دوسری چیز میری اطرت ہے، میرا گھرانہ ہے۔ اور بے شک اس لطیف و خبیر رب نے کیا فرمایا؟ بے شک اس لطیف و خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے
یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر تم حوض کوثر پر حاضر ہوں گے، اور ایسا ان کے لیے ہے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، پر تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو ہلاک ہو جاؤ، نہ ہی ان کے پیچھے رہو ہلاک ہو جاؤ، نہ ہی ان کو سکھاؤ کیونکہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی ہے، اور وہ جو علی کا دوست ہے وہ اے اللہ جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور اے اللہ جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ، جو علی کو اپنا دشمن کہتا ہے تو اس سے دشمنی کر، جو علی کو اپنا دوست کہتے ہیں تو اس کو اپنا دوست کہہ۔ حضرت مصعب بن عبد الرحمن بن عوف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد اس کے بعد آپ طائف تشریف لے گئے، اور پھر یہی روایت بیان فرمائی جو میں نے پہلے میں اسناد میں جتنی روایت ہمارے اکابر نے بیان کی ہے میں وہ ساری آپ کو مختصر بیان کر رہا ہوں۔ اور عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کی خاطر محبت کرو۔ اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے، بہقی نے بیان کیا ہے، حاکم نے بیان کیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قریش کی جماعت سے ملتے اور کچھ لوگ ہم سے ملتے، آپس میں ہنسی محبت سے بات کرتے، جب ہم سے ملتے تو سنجیدہ ہو جاتے، جب ہم سے ملتے تو سنجیدہ ہو جاتے۔ میں نے یہ امر حضور سے شکایت کی، آقا سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہو تو گفتگو روک دیتے ہو، سنجیدہ ہو جاتے ہو۔ اللہ کی قسم کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالی میرے قرابت کی وجہ سے میرے قرابت دار جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جب تک ان سے محبت نہ کرے۔ اہل بیت میرے حضور کا گھرانہ، میرے حضور کی بیویاں، بیٹیاں، بیٹے، داماد، نواسے، نواسیاں، حضرت علی، سید فاطمہ، سیدنا حسین اور سیدنا حسن۔ پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہترین ہو، میرے گھرانے کے لیے بہترین ہو۔ اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اہل خانہ کے محبوب تر نہ ہو جائیں، میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو، بے شک وہ شخص جو اس حال میں اللہ سے ملا وہ ہم سے محبت کرتا تھا تو ہماری شفاعت کے صدقے جنت میں داخل ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کو اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا مگر ہمارے حق کے معرفت کے سبب، ہمارے حق کے معرفت کے سبب، یعنی جو ہم سے ہماری نسبتیں ہیں
उन निस्बतों का जो ख्याल करेगा तो होगा। ये पहली नशिस्त है। आज शब जुमा है, मजमा शाम को पहुंचेगा, शाम की नशिस्त है, कल सुबह की है, कल फिर दोपहर की, असर की, और आखिरी महफिल कल मगरिब के बाद होगी, आशूरा की मगरिब के बाद होगी। और हर महफिल में रूहानी ताकतवर पैकेज हैं, और आज मैं जो रूहानी ताकतवर पैकेज, भाई इनको यहीं बिठा दें, आगे ना आए, मैं बार बार मिन्नत कर रहा हूं। जो रूहानी ताकतवर पैकेज है आज भी हैं और हैरत अंगेज हैं। जितना तवज्जो से बैठेंगे, अकीदत से बैठेंगे, अल्लाह अपने खजाने दस्तरखान से खिला रहा, पिला रहा, और अल्लाह अपने गैब के खजाने से अता फरमा रहा। लेकिन एक बात ज़हन नशीन रखिएगा, इन दिनों की मोहब्बत, इन दिनों की अकीदत और इन दिनों का ताल्लुक रोज़े अव्वल से है, और इसका बहुत ज्यादा है। फरमाया कि 9-10 मुहर्रम, इसमें जो खास तौर पे 10 मुहर्रम आशूरा का दिन है, अल्लाह ने उसी दिन आसमान को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम को, 10 मुहर्रम को अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने सूरज को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने चांद को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने सितारों को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम को अल्लाह ने जन्नत को पैदा फरमाया। इसका एहतराम, इसकी अकीदत शुरू दिन से है, रोज़े अव्वल से है। और अगली रिवायत में है, जिसको मुआरिफुल कुरान ने, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुआरिफुल कुरान पारा नंबर, आयत नंबर 98, और मुआरिफुल हदीस जिल्द नंबर 4 और सफा नंबर 168 में। और अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने नुज़रतुल मजालिस में लिखा है इसको। ये मैं वो रिवायात हवालों के साथ बयान कर रहा हूं। फरमाया इसी दिन 10 मुहर्रम आशूरा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और उसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई। पैदा भी उसी दिन हुए, और जन्नत से जब तशरीफ ले आई नीचे, तो उसी दिन उनकी तौबा भी कबूल हुई। और फरमाया इसी दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सैलाब से महफूज हुई, और जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई। और इसी दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया गया, और उन पर आग गुले गुलजार हुई। इसी दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, आशूरा के दिन, यानी कल का दिन जो आ रहा है। और इसी दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से रिहाई नसीब हुई, और इसी दिन उनको मिस्र की हुकूमत मिली। इसी दिन आशूरा के दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से एक तवील अरसे के बाद मुलाकात नसीब हुई। और इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन के इस्तिबदाद और जुल्म से नजात मिली। इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। इसी आशूरा के दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिली। इसी दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से नजात मिली, और इसी दिन उनके ऊपर अल्लाह पाक ने सोने की टिड्डियों की बारिश की, और उस कुएं से नहाए। मैं उस जगह गया हूं 1 से ज्यादा बार, और अल्लाह पाक ने उन पे रिस्क मालो दौलत की फरावानी अता फरमाई। ये अमल हम रिस्क मालो दौलत की फरावानी का कल करेंगे इंशाअल्लाह। कल के हमारे सारे पैकेज यही है जो हर साल होते हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ है, और लोग, अल्लाह की मखलूक, मस्तूरात भी, मर्द भी माशाअल्लाह मुसलसल तशरीफ ला रहे हैं। इसी दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को
40 रोज मछली से पेट में रहने के बाद अल्लाह ने बाहर निकाला। इसी दिन यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और अल्लाह पाक ने उनसे अजाब हटाया। इसी दिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई आशूरा के दिन, और इसी दिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उनके दुश्मनों से नजात अता फरमाई और अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया। इसी दिन पहली बारिश हुई रहमत की। पूरी दुनिया में जो रहमत की बारिश हुई वो इसी दिन हुई। इसी दिन कुरैश ने खाना काबा पर गिलाफ, पहली दफा गिलाफ डाला। इसी दिन पहली दफा, और इसी दिन नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत मिली। वाक़या करबला हुआ और इसी दिन कयामत कायम होगी। यह दिन रोज़े अव्वल से अजमतों के साथ है। यह दिन रोज़े अव्वल से इकराम एहतराम के साथ है। यह दिन रोज़े अव्वल से बहुत बाकमाल और बेमिसाल है यह दिन, और अल्लाह के खजानों में इस दिन की बहुत अजमत है और इस दिन का बहुत वकार है। इस दिन का, आशूरा के दिन का। और मैंने जो रिवायात आपके सामने बयान की हैं, उन रिवायात में फिर तवज्जो फरमाएं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि आले रसूल की एक खादमा थी जो उनकी खिदमत करती थी, उसका नाम बरीरा था। एक आदमी मिला और कहा, ऐ बरीरा, अपनी चोटी को ढांक कर रख, बेशक मोहम्मद तुम्हें अल्लाह की तरफ से कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। रावी बयान करते हैं, उसने हुजूर को इस वाक़े की खबर दी। आप अपनी चादर को घसीटते हुए बाहर तशरीफ लाए। दोनों रुखसार मुबारक सुर्ख, और अंसार समझ गए कि हुजूर सख्त गुस्से में हैं और पहचान गए। उन्होंने अपनी तलवारें, नेज़े, तीर, भाले निकाल लिए जो कि आप हुक्म फरमाएं कि या रसूल अल्लाह, जो चाहते हैं हमें हुक्म फरमाएं। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबऊस किया है, आप हमें अपनी मां, बाप, औलाद और सबसे ज्यादा अजीज हैं। उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है, फिर फरमान, हम उनमें आपको एक कौल को नाफिज कर देंगे जो आप हुक्म फरमाएंगे। आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए। हम तो सना के बाद बयान फरमाया, मैं कौन हूं? हमने अर्ज किया, आप अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया, हां, लेकिन मैं कौन हूं? हमने क्या, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ हैं। और आपने फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूं। मैं वो पहला शख्स हूं जिससे कब्र फटेगी लेकिन कोई फख्र नहीं। मैं वो पहला शख्स हूं जिसके सर से मिट्टी झाड़ी जाएगी लेकिन कोई फख्र नहीं। सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाला मैं हूं। और फरमाए, जो गुमान करते हैं कि मेरा नसब फायदा नहीं देगा, मेरा नसब, मेरी निस्बतें फायदा नहीं देंगी, वो ऐसा गुमान करते हैं। बेशक मैं शफाअत करूंगा, मेरी शफाअत भी कबूल होगी, यहां तक कि जिसकी मैं शफाअत करूंगा यकीनन दूसरों की शफाअत करेगा और उसकी शफाअत भी कबूल होगी। और फरमाया, मेरी निस्बत यहां तक काम देगी, कयामत के दिन इब्लीस भी अपनी गर्दन को बुलंद करेगा, ऐ काश आज मेरी भी शफाअत आप करते हैं। मैं मेरी निस्बतें क़यामत तक के लिए उसकी बारगाह में कबूल। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं। फरमाते हैं कि मैंने यह वाकया खुद सुना, देखा, और इस वाकये को एक और बुजुर्गों से भी रिवायत है।
हज में हमारे साथ ऊंट में हम्माल, वजन उठाने वाले ऊंट होते थे, और वो ऊंट फिर एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते थे। गाड़ियों का सिलसिला तो था नहीं, जो हज पे हजरत पानी वाले जहाज के जरिए तशरीफ ले जाते थे। तो फरमाया कि उससे कोई गलती हो गई तो उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह रिवायत फरमाते हैं, और हमारे अकाबिर का किस्सा, बड़ों असलाफ का किस्सा वाकया है सच्चा, उन्होंने उसको थप्पड़ मार दी, उन्होंने उसको थप्पड़ मार दी। फरमाया कि वो हस्ब नस्ब से आले रसूल था। एक बात बताऊं, हमारे यहां इस बात की तस्दीक नहीं, लेकिन अरब के यहां जो शरीफ हैं, आले रसूल हैं, अशराफ हैं, उस कोई बंदा अरब में कबीला अपना तब्दील नहीं करता, उनको अपने कबाइल पे फख्र है, उनको अपने कबाइल पे फख्र है। तो फरमाया मेरा सारा का सारा इल्म, सारी निस्बतें एक पल में सल्ब हो गई, हर चीज खत्म हो गई, हर चीज खत्म हो गई। परेशान एक दुर्वेश के पास में गया, दुर्वेश के पास मक्का मुकरमा में, कहा कि वो यमन के एक दुर्वेश है। इस वाक़े की तफसीलात फिर मैंने तलाश की, मेरी तबीयत में है, मैं सारा दिन अपने बड़ों को ही पढ़ता हूं, आलिम हाफिज कारी तो वैसे ही नहीं हूं, आपको अक्सर कहा करता हूं। अरबी बोलनी मुझे नहीं आती, इंग्लिश के 4 लफ्ज खत्म, उर्दू की जेर जबर में मुझे पता नहीं होता। अल्लाह लोगों को फायदा दे देता है आपके इखलास और तवज्जो की वजह से। वह यमन के एक बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में अर्ज हुआ कि सब निस्बतें, सब इबादतें, सब अनवारात और सब कैफियात मुझसे सल्ब हो गए, मुझसे सल्ब हो गए। तो उन्होंने फरमाया लगता है कि तेरी जात से निस्बत मुस्तफा को कुछ तकलीफ पहुंची। ताकीक पे पता चला कि वो हम्माल ऊंट का साथी, ऊंट पान जो था, वो कराबत रसूल में, निस्बत आले रसूल में से था। और कहा उसको तलाश किया, उसको हदिये दिए, उसकी मिन्नत की, उससे माफी मांगी, और कहा कि फिर मेरी निस्बतें मुझे वापस मिल गई। एक साहब कहने लगे इसी सफर हज में मुझे, कहने लगे एक 2 दुर्वेशों ने हमें दावत दी। हदीस में आता है कि वादी बुतान और 4 वादियां हैं, वादी बुतान उनमें है, मदीना में जन्नत की वादी है, वादी अतीक, वादी बुतान, ओहद और बकी रियाजुल जन्नत। तो कहा बुतान में हमें दावत की, बहुत खुलूस सच्चे जज्बे से। एक दावत की, दूसरी में जब पहुंचे, नहीं पहली में, तो एक हस्ब नस्ब के आले रसूल मिले और उन्होंने निस्बत आले रसूल को बयान किया। वो कहते हैं मैं वो बयान कर रहे थे तो मैं वो वजीफा पढ़ रहा था जो मैं आपको अक्सर बताता हूं, या अली मुअल्लिमनी, या खबीरो अखबिरनी, या वहाबो हबली मिन असरार दुनिया वल आखिर। उनसे बातें हो रही थी, वो 10-15 मिनट अंदाजा, मुख्तसर बात हुई, कोई लंबी बात नहीं हुई। ये बात हो रही थी, कहने लगा मैं ये मुसलसल पढ़ रहा था और कह रहा था कि अल्लाह, इस बाबा जी की उम्र उनकी 60-70 के करीब थी, 60 से 70 के करीब थी। इनकी रूहानी कैफियत खोल दे मेरे ऊपर। आपको मैंने इसका कई बार वाकया सुनाया कि जो बंदा ये
رات کو ایک تسبیح پڑھ کے سوئے گا، اس کے واقعات، مشاہدات، تجربات میں 20-25 سال سے بیان، اس سے بھی زیادہ پہلے بیان کرنا. میں نے وہیں پڑھنا شروع کیا. وہ صاحب کہتے میں پڑھتا رہا. انہی چند لمحوں میں 10-15 دن جتنے بھی تھے، کہنے لگے میں پڑھتا رہا تو کہا اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے کچھ ہستی ہیں. اچھا، وہ ایک جگہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے بابا جی، پھر کھڑے بھی ہو گئے، پھر بیٹھ بھی گئے. کہا کہ ان کے پیچھے ایک ہستی ہیں، بہت انوارات ہیں ان کے ساتھ، کوئی سبز کوئی سفید لباس میں، اور چہرے انوارات سے بھرے ہوئے، اور ان کے پیچھے کچھ باحجاب ہستی ہیں. ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آل رسول کی بیویاں ہیں، وہ موجود ہے. کہا کہ اچانک یہ تھوڑا سا ایک عکس آیا اور کہا کہ اندر آواز آئی کہ اب پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے سچا قرابت دار ہے اور یہ ہماری سچی عالم میں سے. بڑا عجیب منظر تھا. وہ سب کہنے لگے اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ایک خوشبو آتی ہے. اس عمل کی طاقت ہے، میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں. اس عمل کی طاقت اور تاثیر، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. عجب طاقت ہے اس میں، عجب قوت ہے. آپ نے آزمایا، کئی بار آزمایا، زندگی ساری مجھے اسے بتاتے ہوئے. لیکن وہ کہنے لگے اس حج کے سفر میں وادی بطحان میں سخی کی دعوت تھی. صاحب قرآن سخی ہے، اللہ نے ان کو قرآن کی نسبتوں سے تو کہا کہ اس دعوت میں، اس سخی درویش کی دعوت میں جو ہے وہ ملے. تو میں نے کہا کہ اللہ ان کی نسبتیں مجھ پہ کھول دے. میں حیران ہوں. وہ سخی مجھے کہنے لگے شاید کہ گزشتہ 20-25 سال سے یہ مہندس انجینئر ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اس کی وہ کیفیت جو کہتے ہیں میرے سامنے کھلی، بہت حیرت انگیز تھی، بہت حیرت انگیز تھی. نواب بہاولپور کا قبرستان ہے، قلعہ ڈیراور، جیپوں کی ریلی بھی ہوتی ہے. شاہی قبرستان ہے اور بہت بہت بڑا شاہی قبرستان، بڑے بڑے گنبد. ایک سچے آل رسول تھے، اس کا پورا واقعہ بیان کرتا ہوں. میرے ایک استاد تھے، میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا، محمد امین صاحب ان کا نام تھا، بابا جی. میں نے ان سے 5ویں 6 تک پڑھا. ایک استاد میرے ابھی زندہ ہیں 5ویں 6 کے، ابھی میں ان کی عیادت کر کے آیا ہوں. بہت علیل ہے، اللہ ان کو صحت دے. 90 سال سے بھی اونچے ہیں، بہت زیادہ. پانی پت کے بزرگ ہیں اور سادات میں سے ہیں. ابھی میں عید میں حویلی گیا تو عید کہتا ہوں، حج کے بعد حویلی گیا تو وہاں میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا. میں نواب بہاولپور کے قبرستان کی بات کر رہا تھا. ان کے والد تھے حافظ بشیر صاحب، اور وہ بخاری پڑھتے تھے دن رات. بس بخاری شریف پڑھتے تھے، پھر دعا فرماتے تھے، اور ختم بخاری میں دعا قبول ہوتی ہے. نواب صاحب نے ان کو اور ان کے ساتھ ایک جماعت کو رکھا ہوا تھا، وہ دن رات بخاری شریف پڑھتے تھے، اور نواب نیک آدمی تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے. ان کو حافظ بشیر صاحب کہتے تھے بخاری خان. حافظ بہت ہو گئے. یہ بات میں نے ان کے بیٹے سے بھی سنی، ان کے نواسے سے بھی سنی، وہ بھی فوت ہو گئے. دونوں استاد تھے میرے بچپن کے. جب فوت ہو گئے، 7 قبرستان ہے، اس کو ٹاہلیاں والا قبرستان کہتے ہیں، وہاں دفن کیا. خط لکھے گئے ان کے دوستوں کو،
خط ڈالے گئے. تین دن کے بعد، چند دن کے بعد ان کا ایک دوست آیا، اللہ والا تھا، حافظ بشیر صاحب، بخاری خان. تو کہنے لگا بیٹا مجھے اپنے والد کی قبر پہ لے جا. تو والد کی قبر پہ جب لے گئے، والد کی قبر مراقب ہوئے، بہت دیر مراقبہ کیا، اور مراقبے کے بعد فرمایا کہ کہاں لے آئے، یہ تو تیرے والد کی قبر نہیں. وہ کہنے لگے کہ چچا جان، والد کی قبر کی تو ابھی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، میں اپنے والد کی قبر ہی بھول گیا ہوں. جاگ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ پڑھ لیں درود پاک. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. تو کہنے لگے چچا جان ابھی تو مٹی ہی خشک نہیں ہوئی میرے والد کی، میں والد قبر ہی بھول گیا ہوں، آپ کسی اور قبر پہ لائیں، کسی اور قبر پہ لائیں. پھر مراقب ہوئے تو بہت دیر کے بعد اٹھے، کہا سچ کہتا ہے تیرے والد سے میری ملاقات ہوئی ہے. تو میں نے انہیں سبب بخشش پوچھا، تو میں حضور کا نعت خان تھا، بخاری خان تھا، نعت خان تھا، اور آل رسول سے محبت کرتا تھا. میری بخشش ہوئی اور اللہ نے اتنا اونچا درجہ دیا، میری میت کو بقی میں منتقل کیا، ادھر کوئی بندہ ادھر آ گیا، جنت البقی مدینہ منورہ میں. اور یہ اور بھی بہت سی روایات ہیں، میں نے کئی بار بیان کیا یہ واقعہ. میری میت کو، میرے جسم کو ادھر منتقل کیا، اور ادھر سے کوئی بندہ تھا اس کو ادھر منتقل کیا. اس لیے میں نے کہا کہ بیٹا مجھے کہاں لائے، تیرے والد کا تو وہ چہرہ ہے نہیں، لیکن کوشش کے بعد تیرے والد سے ملاقات ہو گئی. آج ہمارا یہ محفل جو ہے پوری دنیا میں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی ہمارے مخلصین گوشے میں جمع ہے. کراچی میں بھی جو ہے فقیر کے صاحبزادے اور ان کے ساتھ مخلصین وہاں ہیں، اور وہاں بھی تکلف لنگر کا پورے نظام کا انتظام ہے. اور کراچی گوشہ میں ہماری جو خانقاہ ہے وہاں بھی یہ نظام الحمدللہ چل رہا ہے. اب آگے سنیں، نواب بہاولپور نے کہا کہ کوئی ایسے سچے آل رسول کی مجھے تلاش کر کے دے کہ جو واقعی حسبی نسبی ہوں. اور کہا کہ یہ مجھے کہا یہ نہ ہو کہ کوئی 50 سال پہلے، کوئی 100 سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے، کوئی صدی پہلے کا ہو، وہ نسب ہو جس کے ساتھ نسبت فاطمی، نسبت حسنی، نسبت حسینی، نسبت عقیل، نسبت علی اور نسبت حسن حسین، وہ نسبت ہو سچی. تو مجھے تلاش کر کے دے، میں ان کے دروازے پہ جاؤں گا اور منت کروں گا کہ اگر زندگی کی خبر میں پہلے یا آپ پہلے، تو آپ میں سے ایک بندہ ہمارے قبرستان میں دفن ہو، ہماری بخشش کا سامان ہو جائے. ہاں، حالانکہ شاہی قبرستان میں آج بھی شاہی خاندان کو اجازت ہے، آج بھی وہاں اور بندہ دفن نہیں ہو سکتا، اس کا تالا ہے، اس کے دربان ہے، آج بھی. اور فرماتے ہیں، یعنی اس واقعے کا میں نے سنا ہے ان بڑوں سے. فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے تلاش کیا اور اپنی بصیرت سے پہچانا
دل کے کشف سے پہچانا، بصیرت کو میں کشف کا لفظ کہہ دوں آسان ہو جائے گا سمجھنا، اپنے کشف سے پہچانا کہ یہ اور یہ گھرانہ یہ وہ ہیں جو واقعی سچے کھرے قرابت اور نسبت اور اہل بیت اور آل رسول، اور اس میں پھر ان کی منت کی، اور پھر ان کے مرد ایک بابا جی فوت ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ میں نے نواب صاحب سے رحمت اللہ علیہ سے وعدہ کیا تھا میری میت کو ہمارے آبائی قبرستان میں دفن نہ کرنا، بلکہ میری میت کو وہیں شاہی قبرستان میں، اور آج بھی وہیں دفن ہے، آج بھی وہیں دفن ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، بڑوں کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو آپ ضرور توجہ کیجئے گا اور درود پاک پڑھیں جذبوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرمائیں۔ کتاب ہمارے اکابر کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ مہدی کی بیوی خیزران اور دوسری خواتین شاہی محل میں بیٹھی تھیں۔ خادم نے آ کے اطلاع دی کہ ایک شریف نیک مگر بدحال عورت دروازے پر کھڑی اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی، اپنا نام اور کام نہیں بتاتی، بس کہا مجھے کسی طرح خلیفہ کی بیوی سے ملاقات کرا دے۔ خیزران نے خادم سے کہا اس سے کہو اندر آ جائے۔ عورت اندر آئی، وہ خاتون پھٹے پرانے کپڑے، چہرے سے شرافت۔ پوچھا کون ہو؟ کہا میں مروان بن محمد آخری اموی خلیفہ کی بیوی، آخری اموی خلیفہ کی بیوی ہوں، میرا نام مزنہ ہے، زمانے نے مجھے اس حال پر پہنچا دیا، میرے جسم پر جو تم پرانے کپڑے دیکھ رہی ہو یہ میرے نہیں مانگے ہوں، خلیفہ اموی خلیفہ، اموی خلیفہ، اموی خلیفہ، اور ان کے آخری خلیفہ مروان بن محمد آخری، اس کی بیوی کے یہ حالات ہیں۔ غور سے سنیے، ہمارے اکابر کی کتاب ہے، اسی میں سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جامعہ مدنیہ لاہور میں وہاں کے اکابر پڑھے ہیں، ان کی کتاب سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ میرے جسم پر جو تم کپڑے دیکھ رہے ہو یہ بھی میرے نہیں مانگے ہیں، گویا زمانے نے ہم کو اس نوبر پر پہنچا دیا، لیکن بھی اب بھی ہماری شرافت اور وقار قائم ہے، اور یہ شرافت اور وقار ہمیں لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنا راز اور بھرم کھولیں، کہ ہم اپنا راز اور بھرم کھولیں، لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں، ہماری جو نوبت ہے اس میں پردہ بھی رکھنا اور کچھ عطا بھی کر دینا، ہمارا بھرم بھی رکھنا اور کچھ عطا بھی کر دینا۔ مزنہ کی باتیں سن کر خیزران کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، رونے لگ گئی، لیکن اس کی مغلانی زینب جو بڑی منہ چلی تھی اس کا دیکھتے بولی مزنہ تم وہ دن بھول گئی
जब हिरान में तुम्हारे पास इमाम इब्राहिम की लाश मांगने के लिए गए थे। अब जरा ये वाकये की तफसील इन्होंने हाशिए में जो लिखी है वो गौर से सुनना। मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पोते मोहम्मद बिन अली के साहबजादे थे। हजरत अब्बास, बाबा जी को उठा दो, उस्मान तुम्हारे आगे बैठे। भाई मेरे पास सामने सोवो नहीं, मेरे पास तो कच्चा ड्राइवर हूं, कोचों में ड्राइवर सोते हैं, कोच चलती है। बास गाड़ी में कहते हैं बाबा हमारे अगली सीट वाला कोई सोए ना, वरना धूप में खड़े करके वो कहते हैं, उन्होंने सजा बयान एक बताई मुझे, कहा धूप में खड़ा करेंगे आपको, जांगिया पहना के एन धूप के अंदर हाथ खड़ा करके कहेंगे कारी अब्दुल बासित की तर्ज पे 40 बार सूरत यासीन पढ़। हाँ वो भी कारी अब्दुल बासित 122 पढ़ते हैं, लेकिन कारी अब्दुल बासित उनसे भी आहिस्ता ठहर ठहर के पढ़ते हैं। वरत्तिल पुराना तरतीला का कारी अब्दुल बासित की आवाज में तर्ज पे एन धूप में सख्त 50 डिग्री कम अज कम होनी चाहिए, 60 हो तो बेहतर है, और जांगिया पहना के सतर ढांक के, और उसको यूं कहा जाए कि हाथ ऐसे सीधे रख और सिर्फ 40 बार सूरत यासीन पढ़ ले, ज्यादा नहीं। जो सोए किसी फकीर की महफिल में, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा, उसका नुकसान हो रहा। रहमतें जब नाजिल आती हैं, सुनो गौर से, जो मस्तूरात टेक लगा के बैठी हैं, मोबाइल से खेल रही हैं, रहमतें जब नाजिल होती हैं गाफिल पे नहीं होती। हदीस के अल्फाज का मफहूम है, अल्लाह गाफिल की दुआ कबूल नहीं करता, मुंह पे मार देते, और रहमतें उसमें नहीं आती। दूर पर्दे से आए हैं, मैं भी मोहताज हूं, आप भी मोहताज हैं, पढ़े दरूद पाक। आमीन। लौंडी कहने लगी उस खातून को, खलीफा की बादशाह की बीवी को, जिसकी हालत बिल्कुल आखिरी हालत थी, लगे वही नहीं हो इमाम इब्राहिम की हम लाश मांगने आए थे और तुमने हमें डांट कर निकलवा दिया था घर से। और वो कौन थे? वो हजरत अब्बास हुजूर के चचा, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनके पोते मोहम्मद बिन अली के साहबजादे थे। वालिद की वफात के बाद जानशीन हुए। अब्बासी तहरीक जो बनु उमैया के खिलाफ थी, क़यादत उनको सौंपी हुई। खिलाफत बनु उमैया के जुल्म और सितम के खिलाफ तहरीक चलाने के जुर्म में कैद करके फांसी पर चढ़ाए गए और कई दिन तक उनकी लाश फांसी पर लटकी रही। उनकी लाश तुमसे मांगने आए थे। हाँ, उस खातून को कहा जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, और जो था वो भी मांगा हुआ था। और उस वक्त वो मलका थी। क्या थी? क्या थी? और उनका इख्तिदार था। और तुमने हमें डांट कर निकलवा दिया था और कहा था कि मर्दों के मामलात में औरतों को क्या दखल। तुमसे अच्छा सलूक तो तुम्हारे मियां मरवान ने किया था। जब हम उसके पास गए तो उसने कसम खा के कहा, इमाम इब्राहिम के कत्ल से इनकार किया कि वो इस कसम में झूठा था, और उसने लाश हमारे हवाले करके माली सलूक भी करना चाहा, लेकिन हमने इनकार किया, उनकी मैयत को हमारे हवाले कर दिया था। लेकिन तुमने तो इनकार किया था। मुजना ने कहा, खुदा की कसम हमारी ये हालत उसी का नतीजा, हमने आले रसूल की बेहुरमती की, उसी का नतीजा है। मालूम होता है तुम इस हालत को अच्छा समझती हो, जब ही खैजरान को ऐसे काम पर उभार रही हो जिसमें हम मुब्तला हैं। इस नौबत को पहुंच गए, तुम्हें तो चाहिए उसे नेकी और भलाई पर आमादा करो और बुराई के बदले में बुराई करने से रोको। हमने किया जुल्म, अब तो मलका को ना रोको, मलका हम पे कोई खैर के दरवाजे खोल दे। इस मुजना ने उस लौंडी को कहा,
اور اس کے ذریعے سے ہم خوشحال ہو جائیں۔ بہن زینب، تم دیکھ رہی ہو اللہ نے دوسروں کی حق تلفی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کا ہم سے کیا بدلہ لیا، پھر بھی تم ہماری ہمدردی سے اجتناب کہہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر روتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملکہ، کس کی ملکہ؟ خلیفہ مہدی کی بیوی خیزران، یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، متاثر ہوئی، لیکن وہ زینب کی مخالفت کو اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ زہری اخلاق ایک لونڈی کو اشارہ دیا، چپکے سے کمرے میں جا کر اس کے کپڑے بدلوا کے لاؤ۔ خلیفہ مہدی محل میں آیا، اس وقت زینب جا چکی تھی۔ خلیفہ کی عادت تھی وہ ہر روز شام کو اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے، بیویاں بچے سارا گھرانہ ہوتا تھا۔ خیزران نے دن میں پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کیا۔ اسی طرح ایک خاتون آئی تھی، اس کی حالت بہت ختم تھی، اور اس وقت کے وہ خلیفہ کی بادشاہ کی بیوی تھی جس نے آل رسول کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا تھا، اور اس وقت وہ امیر المومنین رو پڑے اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اور جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ ایسی بستی کی مثال جو امن سے چین سے تھی اور اس کے پاس فراغت سے رزق تھا، اور اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اس کی سزا میں اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دی۔ یہ سن کر بادشاہ خلیفہ زارو قطار رونے لگا اور ایک دعا کی۔ اب وہ عمل ہم کرنے لگے ہیں، غور سے سنیں، وہ عمل ہم کرنے لگے ہیں۔ آپ میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی حالت مزنا جیسی ہو؟ جو چاہتا ہے فوراً ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ کوئی نہیں سو رہا، کوئی نہیں سو رہا۔ انہوں نے ایک دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت وتحول عافیت وفجاء نقمت وجمیع سخط۔ انہوں نے یہ دعا کا پہلا حصہ پڑھا، اللہ میں زوال نعمت سے پناہ مانگتا ہوں، کوئی وقت ایسا آ جائے کہ میرا حال بھی ایسے ہو جائے، میں اس واقعے کو پورا کر لوں، پھر میں اس دعا کی طاقت کو بیان کرتا ہوں۔ یہ آج کا ہمارا آل رسول کی نسبت سے پہلا واقعہ ہے، پہلا پیکج ہے، پہلا عمل ہے۔ پہلے اس واقعے کو غور سے پورا سن لیجیے۔ اور خیزران سے کہا، اگر تم مزنہ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش نہ آتی تو میں تم سے کبھی نہ بولتا۔ اور زینب کے فعل کو بہت برا کہا، اور زینب اگر تمہاری بڑی بوڑھیوں میں سے یعنی پرانی لونڈی خادمہ اگر نہ ہوتی، میں اس سے کبھی کلام نہ کرتا کہ زینب نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ اس وقت وہ زوال یافتہ تھی، اور اس نے آل رسول کے ساتھ جو زیادتیاں کی اس کا انجام پا لیا۔ اب ہمارا سلوک ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں، اور ساتھ پناہ بھی مانگی، اور پڑھے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ پھر لونڈی کے ذریعے مزنہ کے پاس سلام بھیجا اور پیغام بھیجا، اور کہا، بنت چچا کی بیٹی، اس وقت تمہاری سب دینی بہنیں میرے پاس جمع ہیں، ایسی حالت میں اگر میرے آنا تمہارے پاس تمہیں غم زدہ نہ کر دیتا، میں خود آتا۔ مزنہ اس پیغام کو سمجھ گئی، دامن سمیٹتی ہوئی وہ بوڑھی خاتون خلیفہ کی بیوی وہ خود آ گئی۔ مہدی نے انہیں مرحبا کہا، اپنے پاس بٹھایا، اور دیر تک ان کے خاندان کی تباہی پر
गुफ्तगू करता रहा और अगर कहा मैं तुम्हारे खानदान में शादी करना पसंद करता तो जरूर तुम्हारे साथ शादी कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं। जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो तुमने अच्छा ना किया था। और फिर कहा कि मुजनब, तुमने जो कुछ किया था मैं उससे इबरत कि मैं आले रसूल के साथ कभी ऐसा करूं, ऐसा नहीं। और फिर हुक्म दिया कि इसके राहत और आराम का तमाम सामान मुकर्रर करो और ये इसको शाही महल में जगह दो, हत्ता के इसको बराबर की जागीर दो, इज्जत और आबरू दो। और उसकी पूरी जिंदगी महल में गुजरी और हारून रशीद के जमाने में उसने इंतकाल की। यह वाकया इस किताब में है। मैंने अपनी दूसरी किताबों में इस वाकये को छाना, फिर मुझे इसके हवालाजात मिलना शुरू हुए। मैंने अर्ज किया, मैं सारी जिंदगी असलाफ और बड़ों को पढ़ता हूं, अकाबिर को पढ़ता हूं। फरमाया कि जो शख्स आले रसूल के इस वाकये को बयान करे और फिर इमाम इब्राहिम और उनके बड़ों को कुछ अमल का हदिया पेश करे और यह दुआ पढ़े, अल्लाह उसको इस अंजाम से बचाए। बात समझ आई? जो शख्स आले रसूल को कुछ अमाल का हदिया दे, आज दरूद पाक से बढ़ के अमाल का हदिया, और जुमे के दिन दरूद की फजीलत और शब जुमा में दरूद की फजीलत। चलो हम आज पहली शब जुमा की नियत यूं कर लेते हैं। दुनिया के कितने मुल्कों में इस वक्त मगरिब है और वो हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, लाइव है, हमारे साथ है। हम फिर आज इमाम इब्राहिम और पीछे हजरत अब्बास तक और इन सारी निस्बतों को हम दरूद पाक पेश करते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि अल्लाह हमारा ऐसा अंजाम ना हो, हमारी नस्लों का भी ऐसा अंजाम ना हो कि उन पे फक्र आए, उन पे फाके आए, उन पे गुर्बत आए, उन पे तंगदस्ती आए और उनकी हालत ऐसी हो कि वो इबरत बन जाए। अगर ना हो तो उन हस्तियों को, जिन हस्तियों को इन्होंने तकलीफ दी थी, उन हस्तियों को अमाल का हदिया दें। क्या दें? और दरूद पाक जब बंदा एक दफा पढ़ता है, मुकाशिफतुल कुलूब में मुस्तनद किताब है, लिखा है कि जो बंदा एक दफा दरूद पाक पढ़ता है, अर्श इलाही के नीचे, अर्श इलाही के नीचे एक नूर का समंदर है। एक फरिश्ता सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई बंदा दरूद पाक पढ़े, और जब बंदा पढ़ता ना अल्लाहुम्मा, तो फरिश्ता एकदम चौकन्ना होता है। और जब सल्ले पे आता है और बंदा दरूद मुकम्मल करता है, अल्लाह के अर्श के नीचे नूर का एक समंदर है। और वो कितना बड़ा समंदर है, उसकी वुसअत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लें कि सारी कायनात के पानी, समंदर, चश्मे, कुएं, नदियां अगर उसमें डाल दें, ये कतरा वो समंदर। अल्लाह अकबर। सारी कायनात के ग्लेशियर, पानी, बर्फें, समंदर अगर उसमें डाल दें, ये कतरा वो, बोले। और फरिश्ता फरमाया कि जब एक दफा बंदा दरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ता डुबकी लगाता है और बाहर निकल के अपने परों को झाड़ता है। और उसके पर कितने हैं? सारी कायनात के दरख्त, सारी कायनात की समंदर की मखलूक, पहाड़ों की, जमीन की, आसमान की, इंसान, जिन्नात, जितनी भी मखलूकात हैं, अरबों खरबों 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 तादाद, आगे मैं नहीं पहुंच सकता, इससे भी ज्यादा इतने उसके पर हैं। जब वो बाहर निकलता है और परों को छाड़ता है, हर पर से पानी के
कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह के अमर से एक फरिश्ता बनता है और वो फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पाक पढ़ता रहेगा। ये किताब मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा है, बहुत बड़ी हस्ती ने किताब, मैं उसकी तरफ से फरिश्ता क़यामत तक दरूद पढ़ेगा। आए फिर आले रसूल की इन हस्तियों को पहले दरूद का हदिया दें, उसकी फजीलत थोड़ी सी मैंने बयान की है। हाँ, और फिर इस दुआ को मांगते हैं कि अल्लाह कभी मुझ पे फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती, जिल्लत, कुफ्र, जुल्मत, इल्लत, किल्लत, जिल्लत अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को ना आए। अल्लाह मेरी हिफाजत, किफायत, किफालत फरमा और मेरी नस्लों की भी, और कभी यह वक्त ना आए कि मैं जालिमों में शुमार हो जाऊं, जिस तरह वो जालिम बने। इस तरह की सारी नियतें करनी है। आइए पढ़े फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मोहम्मद पढ़े। या अल्लाह आमीन। मैंने अकाबिर की असलाफ बड़ों की जिंदगी में जो इस वाक़े को पढ़ा और फिर उन्होंने इसको जिस तरह बयान किया और उसका फायदा बताया, मैं वही बयान उसी ही शक्ल में बयान कर रहा हूं, उसी ही हालत में बयान कर रहा हूं, वही का वही मिन वन एज इट। फरमाया उन हस्तियों को, किन हस्तियों को? इमाम इब्राहिम। और इमाम इब्राहिम कौन थे? अब्दुल्ला बिन अब्बास के पोते, अब्दुल्ला बिन अब्बास के पोते, हजरत अब्बास के पड़पोते, मोहम्मद बिन अली के साहबजादे थे। इतनी बड़ी लड़ी के शाह सवार थे। काजिम भी आ गए, इमाम जैद, सारी हस्तियां, इमाम रजा, सारी हस्तियां आले रसूल जितनी भी हैं वो सारे के सारे उनको हदिया कर दिया। अब उन्होंने जो इस अमल का लिखा है, और ये अमल मैं पहली दफा करा रहा हूं, मेरी तारीख में पिछला रिकॉर्ड पड़ा है, पहली दफा करा रहा हूं, मौका नहीं मिल सका। मेरी कोशिश नहीं कि मैं कोई अमल छुपा के अपने कफन में साथ ले जाऊं, फिर भी दावा तो नहीं कर सकता। ये अमल उन्होंने लिखा है कि हाथ उठा के, नंगे सर हाथ उठा के, और इस दुआ को पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमतिक, और रो के पढ़ना है, और पढ़ना है कि अल्लाह नेमतों का जवाल, सुनो गौर से, सुनो गौर से, नेमतों का जवाल यह भी है कि अल्लाह ईमान की नेमत था। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फी कुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन। हाँ, और यह भी नेमत है, ईमान की नेमत छिनना, आखिरी वक्त में कलमे की नेमत छिन जाना, यह भी उसमें शामिल है, यह भी उसमें शामिल है, ईमान और कलमे की नेमत छिन जाना। हाँ, हदीस में आता है, कुर्बे क़यामत में, सुरबे क़यामत में
इंसान सुबह मोमिन होगा, शाम को खत्म हो जाएगा ईमान उसका। कोई माल, कोई दौलत, कोई चीजें, कोई चकन, कोई चीज ऐसी होगी जो ज़वाले नेमत का जरिया बन जाएगी, ज़वाले नेमत का जरिया बन जाएगी। ईमान की नेमत छिन जाएगी, इखलास की नेमत छिन जाएगी। मुझ जैसे लोग जिनके सामने चंद लोगों का मजमा है, जिसके बारे में अक्सर मैं अर्ज किया करता हूं कि मौत से पहले तारिक अपने मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। ये मौत बताएगी 1 नंबर था या 2 नंबर था, ईमानदार था या दुकानदार था। अल्लाह इखलास की दौलत छीन ले, अखलाक की दौलत छीन ले, इल्म की दौलत छीन ले, दुनिया माल आंखों की दौलत छीन ले, गुर्दे छीन ले, जिगर छीन ले, औलाद छीन ले, जवान औलाद। हाँ, वह बनीना शहूदा, कुरान कहता है अल्लाह वो औलाद देना जो बुढ़ापे का साथी बने। और फिर औलाद में कुफ्र आ जाए। वह बनीना नाबुदल असनाम, कुरान कहता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं में है अल्लाह वो औलाद ना हो जो तेरी राहें छोड़ दे और तेरे गैर की राहें, नाबुदल असनाम, वो कतनी किन किन बुतों के पीछे पड़ जाए। सवाल नेमत से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि रोटी छीन जाए, मैं बीमार हो जाऊं। आज जो अमल करने लगे हैं गौर से सुने, इन बड़ी हस्तियों की बरकत से जो अमल करने लगे हैं गौर से सुने, इन बड़ी हस्तियों के जरिए से जो अमल करने लगे हैं गौर से। मकाम अदब है, मकाम तलब है, मकाम तड़प है, जज्बों से मिलता है, जज्बों से मिलता है। सच्ची तलब सच्ची तड़प से मिलता है, सच्ची कैफियत से। वो चाहे मैं हूं या आप, वो चाहे मैं हूं या आप। हाँ, सच्ची जलब, सच्ची तड़प और सच्चे जज्बे से मिलता है, वो चाहे मैं हूं या आप। गौर से सुनना, ये दुआ का वक्त है, लम्हा है। हमारा अगला पैकेज है एक रूहानी, आज अभी, उसके बाद मगरिब के बाद महफिल है, उसमें ताकतवर पैकेज है रूहानी। कल भी, कल मगरिब के बाद भी रूहानी आखिरी महफिल है, मगरिब से इशा तक। तो अभी जरा संभल के बैठो तवज्जो से। और कल मगरिब के बाद मैं लीमू का एक अमल दूंगा और एक तावीज दूंगा। हर बंदे को वो तावीज भी दूंगा, लीमू भी दूंगा। और लीमू के हवाले हमारी टीम बैठी है अभी से, अकाबिर के एतमाद पे नेट पे जो हवाले पहले थे और मौजूदा हैं वो सारे जमा करके डालेंगे और मुझे उसका हवाला नंबर देंगे, मैं लोगों को दूंगा। वो आपको तावीज मिलेगा, एक लीमू मिलेगा। कल मगरिब के बाद वो अमल होगा, कल सारा दिन वो अमल होंगे। इंसानियत को इस दर से दुनिया भी मिली है, आखिरत भी मिली है, रूह भी मिली है, रूहानियत भी मिली है, मवद्दत भी मिली है, मोहब्बत भी मिली है। दर मुस्तफा से और उनकी आल की निस्बत से अब संभल के बैठे, तवज्जो और यकीन के साथ, ध्यान के साथ। इस दुआ को हमने पढ़ना है, इस दुआ पे एक ताकतवर अमल करना है। लेकिन एक और अमल देता हूं साथ, उसके बाद हम ये दुआ करते हैं। आए फिर तवज्जो से एक और चीज सुने, गौर से। दरूद पाक पढ़ें आप कसरत से। आमीन। एक वाक्य पहले जरा गौर से सुन लें, फिर इस वाक्य की तफसील मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अमीर आला संजरी 738 में विसाल है हिजरी में, फरमाते हैं रोजे दोशंबा माजी का दौलत कदम बोसी तफसीर इमाम नासरुद्दीन आपके रूबरू थी। आप साहब तफसीर का हाल बयान फरमा रहे थे। एक बार इमाम नासिर बस्तवी बीमार हुए,
اس بیماری میں آپ کو مرض سکتہ ہوگا جس کو کوما کہتے ہیں. اعزا اقربا نے آپ کو مردہ سمجھا، دفن کر دیا تجہیز و تکفین کے بعد. رات کے وقت ہوش آیا تو قبر میں اپنے آپ کو مدفون پایا. بے چین ہوئے، پریشان ہوئے. یاد آیا جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کے اضطرار اور اضطراب کو ختم کر دیتا ہے. یہ کتاب ہے الافادات یومیہ، ہمارے اکابر کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. کیا عمل یاد آیا بتائیں؟ بولیں. جو شخص حالت پریشانی میں، اس لیے اس نے کہا نا جو سوئے گا چھت پہ حالت پریشانی میں 40 بار سورۃ یاسین پڑھے گا. اب جن کو 40 بار سورۃ یاسین آتی وہ پڑھنا شروع کر دیں. خواتین مرد دنیا میں جہاں ہیں جن کو یاد ہے پڑھتے بھی رہیں، میری بات بھی سنتے رہیں، اور پھر جو پڑھیں گے ہم ہاتھ کھڑا کرائیں گے. جن کو یاسین نہیں آتی وہ صرف یاسین 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 پڑھتے رہیں. جن کو سورۃ یاسین یاد ہے وہ سورۃ یاسین اس واقعے کے دوران پڑھنا شروع کر دیں اور واقعے پہ توجہ کریں، غور سنیں. اور میں رات کو آپ کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو مدفون پایا اور یاد آیا کہ جو شخص کتنی بار 40 بار سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ اس کی تنگی کو فراغی میں بدل دیں گے. وہ رزق کی تنگی، وہ صحت کی تنگی، وہ جادو کا مارا ہوا، وہ ڈسا ہوا، وہ جنات کا مارا ڈسا ہوا، وہ ناکامیاں، بے اولادیاں، پریشانیاں، کاروباری مسائل، زندگی کی ناکامیاں، مسائل، مشکلات، زندگی کا جو بھی نظام ہوگا، زندگی کی جو بھی نظام ہوگا اور جو بھی پریشانی ہوگی اللہ پاک جل شان ہو اس کی تنگی کو فراغی میں بدل دے. یہ سوچ کر سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی. 39 مرتبہ پڑھ چکے تو کچھ آثار ظاہر ہوئے، اور یہ تھا کہ ایک کفن چور نے کفن چورانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی. ٹھیک ہے، سورۃ یاسین ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جن کو یاسین نہیں آتی وہ صرف یاسین پڑھ رہے ہیں. امام نے اپنی فراست سے محسوس کیا کہ یہ کفن چور ہے. خیال میں کہ کوئی شخص زندہ مدفون ہے، یہ اپنے ارادے سے بعد رہے. 40 مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا کہ دوسرا شخص نہ سن سکے، کہیں سن کے کہیں ڈر کے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے. القصہ آپ نے 40 مرتبہ پورا کیا. کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا. آپ اٹھ کر باہر آئے. کفن چور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس کا دل گردہ وہیں پھٹ گیا، وہ وہیں مر گیا. کہ میت کیسے زندہ ہو گیا؟ آج تک تو اس نے کفن چرایا تھا، پہلی دفعہ تو یہ عمل نہیں کیا تھا. اس کا شعبہ اور پیشہ یہی تھا. اور ایک وضاحت کرتا جاؤں، یہ کفن چوری اس دور میں تھی جب کپڑے کا کال تھا اور غربت تھی اور کپڑے کا قحط تھا. اور ہمارے ہاں یہ چوڑی دار جو پجامہ ہے، مختصر پجامہ، یہ بھی وجود میں اسی دور میں آیا جب کپڑا مختصر تھا. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس سے انسان کا 70-100% نہیں ڈھکتا. تو کہا کہ وہ اس کا دل گردہ پھٹ گیا. امام کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ یہ اس کا کیا بنا.
अलगरज बाहर आए, ख्याल किया अगर मैं फौरन शहर चला जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो और लोग ना मर जाएं। रात ही शहर में गए, हर मोहल्ले के दरवाजे के आगे पुकारते थे, मैं इमाम नासिर बस्तवी हूं, तुम लोगों ने मुझे सख्ती की हालत में देखकर गलती से मुर्दा तस्वीर करके दफन कर दिया। लोगों मैं जिंदा हूं, ख्वाजा जिक्रुल्लाह बिल खैर। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ये बयान फरमाकर फरमाने लगे, ये तफसीर उन्होंने इस वाक़े के बाद देखी। अब इसका अगला हवाला फवायदुल फवाद सफा नंबर 139 जिल्द, इस पे वहां भी ये वाकया लिखा हुआ है। अब मैं इस वाक्य को बयान कर चुका। किसी ने सूरत यासीन पढ़ ली तो हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह। कितनी दफा पढ़ी होगी? एक बार? किसने? एक बार, 2 बार? माशाअल्लाह। तो यही तो हमारे बैठे बैठे 40 दफा से ज्यादा हो गई है। बैठे बैठे 40 दफा से ज्यादा हो गई है। सूरत यासीन पढ़ ली, पढ़ रहे हैं। एक दरखास्त है, अभी अमल जब हमारा पूरा हो जाएगा, आज की महफिल की दुआ होगी, उसके बाद बैठ के आपने 2 काम करने हैं। एक दरूद पाक पढ़ना है, दूसरा नवाफिल आले रसूल को हदिया देने हैं। और अगर याद सूरत यासीन है तो उसमें बहुत ज्यादा सूरत यासीन फातिहा के बाद 1 बार, 30 बार, 10 बार, 20 बार, 3 बार। अगर वरना जिसको जबानी याद नहीं, वो कुरान पाक उठा के, मोबाइल पे नहीं पढ़े, कुरान पाक उठा के उसको बैठ के पढ़ेंगे और जितना ज्यादा पढ़ सकेंगे। इसके कमालात अब मैं बयान करने लगा हूं, गौर से सुने। जो हमारे अकाबिर ने, हमारे असलाफ ने, और मैंने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हवाला भी दिया और अपने अकाबिर की किताब अल अफादात यौमिया, इसका भी इस वाक़े के साथ सनद का हवाला दिया। और फिर अगली किताबों का जो मैंने अपने बड़ों की किताबों का निचोड़ निकाला, उसका भी हवाला है। फरमाया जो शख्स मजमे के साथ बैठकर इसको पढ़े, सूरत यासीन को, और ये पढ़ के हजूर के घराने अहलुल बैत को हदिया करे, फरमाया उस दिन वो दुआ मांगे जिस दुआ के लिए उसका जहन दिल था कि मौत तो आ सकती है, दुआ मेरी। हाँ, उस दिन वो दुआ मांगे। तवज्जो है? उस दिन वो दुआ मांगे जो दुआ, चलो आसान अल्फाज में अर्ज करूं, जो दुआ बज़ाहिर उसके मुताबिक नामुमकिन है। नामुमकिन है। तकवा चाहता है, तन्हाइयों को पाकीज़ा, नजरों को पाकीज़ा, दिल को पाकीज़ा चाहता है, और अल्लाह के खजानों से मार्फत, ईमान, इखलास, अखलाक चाहता है, रिस्क, वुसअत चाहता है, गैब के खजाने से सेहत, आफियत चाहता है, बेटियों का बख्त चाहता है, बेटों का मुकद्दर चाहता है, बेटियों का नसीब चाहता है, औलाद का गम न हो, बूढ़े कंधे हो, जवान औलाद की मैयत को कंधा, ये वक्त नहीं चाहता। उम्र दराज, रहमत, राहत, इज्जत, बरकत, वुसअत और आफियत चाहता है। ये सारी चीजें चाहते हैं, बोलते ही नहीं। बोले ताकत के मुताबिक बोले। अगर चाहते हैं तो सूरत यासीन 40 बार पढ़ के, या जितना ज्यादा हो पढ़ के, यह अमल 40 दफा का है। वैसे इस वक्त मैं मजमे के साथ कह रहा हूं, जितना ज्यादा पढ़ेंगे। इनफिरादी में चंद लोग जमा होकर 40 बार पढ़ लें। और मैंने इस अमल को एक बार नहीं, कई बार आजमाया है, कई लोगों को दिया है, दुनिया को दिया है। मेरी जिंदगी का कदम, इस रूहानी कदम में 1984 से शुरू हुआ है।
तालिब इल्म हूं, मैंने बेशुमार लोगों को दिया, खुद पढ़ा आजमाया है। बस हमारे बड़ों ने एक बात लिखी है, उस बात के वजन में चले जाए पहले आप। अब हम दोनों अमल मिला रहे हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल नेमतिक, मिला रहे हैं दोनों अमल मिला रहे हैं निस्बत आले रसूल से, दोनों अमल मिला रहे हैं। एक तो आप नहीं चाहते कि आज जैसा हाल उस मलका का हुआ है, अल्लाह चाहे बादशाह का ऐसा हाल कर दे। हम तो वैसे ही छोटे लोग हैं, माल के एतबार से, दुनिया के एतबार से, असबाब के एतबार से हम तो वैसे भी छोटे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा हाल ऐसा हो। और फिर अगर ये हम सूरत यासीन उन हस्तियों को पढ़ के हदिया करेंगे, अभी दरूद का पढ़ के हदिया किया है, तो सोचें उनकी अरवाह कितनी मुतवज्जे होंगी। हाजी अब्दुल्लाह साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे, पुरानों के जोड़ में मैं हजरत उम्मे सलमा को पढ़ के अमाल का हदिया देता था। एक बार मैंने कहा पता नहीं मेरा हदिया पहुंचता है नहीं पहुंचता, तो कहा उम्मुल मोमिनीन बहुत हिकमत बसीरत वाली थी, तो फरमाया एक दफा मैंने देखा कि एक बाहिजाब खातून दूर से आवाज दे रही, तुझे पता है फला वक्त तो बयान कर रहा था, बहुत बड़ा मजमा साकित और जामित बैठा था, वो हमारी तवज्जो थी, तू समझता था तू कर रहा है, वो हमारी तवज्जो थी। मुझे मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया कि मेरे भाई मौलाना अब्दुर्रहमान नशफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, भाईजान की वजह से ये जामिया चल रहा। कहा रात को ख्वाब में वालिद साहब मुफ्ती हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, ये मेरे कानून ने खुद सुना। कहा ना उसकी वजह से ना उसकी वजह से हम जामिया चला रहे। ओए होए, ये वो है जो आले रसूल और असहाब रसूल की निस्बत से बड़े बने हैं। सोचो जब उनको हदिया करोगे, फिर वहां से ताकतवर तरीन बरकतों रहमतों का सैलाब कितना आएगा, जरा गुमान तो करो। ये मैंने सिर्फ 2 वाक्य सुना है, अपने असलाफ के 2 वाक्य सुना है, और उनको पढ़ के जब हदिया। और तीसरा बता दूं, हमारी खानकाहों का खत्म खाजगान यही तो है कि बड़ों को पढ़ के हदिया करते हैं और उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं, और उनकी दुआओं की कबूलियत में शक नहीं है। तो क्या फरमाया, 40 बार सूरत यासीन अब पढ़ रहे होंगे मुसलसल, ये छोड़ दी है? नहीं अल्लाह वालों, नहीं। मैं कि सूरत यासीन पढ़ और फिर हुजूर के घराने अहलुल बैत को, आले रसूल को हदिया कर। बस फिर उस दिन वो दुआ मांग। फिर अल्फाज पे गौर तो करें, अल्फाज पे। उस दिन वो दुआ मांग जिसके बारे में तुझे यकीन हो कि मैं अब मौत तो आ सकती है और ये मेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती। उस दिन वो दुआ मांग, वो दुआ कि मौत तो आ सकती है और मेरी दुआ, वो दुआ, वो दुआ। इन हस्तियों की तवज्जुहात होती हैं, और बुलिया से मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। हम कहां मरते हैं, कब्रों में तो क्या और जाते हैं। शेख अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल हज में लिखा है, उठा के देख लो, बाबे बनी शाइबा पे एक बंदे को देखा, एक बुजुर्ग फरमाते हैं वो फौत हुए बड़े मक्का के बाब दरवाजा। कहा कि मैंने वो देखा तो आंखें खोल दी। मैं ये क्या, अल्लाह का हर आशिक जिंदा होता है। फज़ाइल हज में लिखा है। अगला वाकया, कहा एक मैयत को कफन देने लगे, उसको गुस्ल देने लगे, मेरी उंगली पकड़ ली। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह का आशिक जिंदा होता है, मुस्कुरा के छोड़ दिया। अगला वाकया लिखा है उसी किताब में, और मैंने एक मैयत को जो है
दफन किया तो उसके बंद खोले, सर की तरफ से कफन का बंद खोला तो उसने आंखें खोल दी। मैं क्या ये किया? कहा तुझे पता नहीं आशिक जिंदा होते हैं, तुझे पता नहीं आशिक जिंदा होते हैं। मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। हबीबे खुदा दे फकीरा तो सदके, हबीबे खुदा दे फकीरा तो सदके, फकीरा दे रोशन जमीरा तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जा असीरा तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन ला ले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। ये खत्म खाजगान हमारी खानकाहों में रोज होता है, हमारे यहां भी रोजाना असर के बाद होता है। यही तो है, यही तो है। आज उन हस्तियों से बरह रास्त हमारी निस्बतें जुड़ जाएंगी, उन हस्तियों से बरह रास्त हमारी मोहब्बतें जुड़ जाएंगी। इनको फांसियों पे लटका दो, इनको वाकया करबाला में सर कलम कर दो। ये फातेह लोग हैं। कौन है? ये फातेह हैं, ये मरने वाले नहीं हैं, सदा जिंदा हैं। बस इनका इंतकाल होता है एक आलम से दूसरे आलम में, ये सदा जिंदा पाइंदा ताबिंदा हैं, सदा जिंदा है। ये कहां मरते हैं? ये कहां मरते हैं? और जब इनको आप परदेशी मिलके, एक दरवेश के पास एक बंदा आया, यहां जो लाहौर वाले बैठे मैं उनको मुबारक देता हूं, परदेशियों ने हमारी महफिल में मोहब्बतें प्यार और बरकतें डाल दी। एक दरवेश के पास बंदा गया, हजरत दुनिया के दुख दर्द गम परेशानियां मसाइल मुश्किलात दुनिया के सारे गम बताए तो सरकार ने फरमाया 40 परदेशियों को जमा कर। परदेशी के साथ अल्लाह की मदद के वाक़े हैं और परदेशी के साथ अल्लाह की रुखसत के वाक़े हैं। रुखसत, उसकी नमाज आदि कर दो, उसको ये रियायत है, अगर सख्ती है तो रोजा बाद में कजा, ये रुखसत के वाक़े हैं परदेशी के साथ। रुखसत 40 परदेशी जमा कर। यहां तो सारे परदेशी बैठे हैं, पड़ोसी तो वैसे भी किसी फकीर के फैज से मारूम रहते हैं, करीब वाले अमूमी ये शुरू से है। मक्का वाले बहुत कम फैजियाब हो गए, फैज तो मिला ही मदीने वालों। वह 40 परदेशी जमा कर, 40 परदेशी जमा कर, फिर उनको दुआओं के लिए कहे और वो दुआएं करें और तेरी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अल्लाह वालों, आज 9 मुहर्रम में तस्बीह खाने में 40 से ज्यादा 40 कितने 40 परदेशी हैं कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से। परदेशी हाथ उठाएं। ओए होए होए होए, वाह वाह तेरा सखी वाह। बैठ गए, परदेशी जमा है, 40 परदेशी जमा है। यहां तो ऐसे परदेशी भी हैं जो मदीना मुनव्वरा से आए, सच्ची बात, वो भी इस महफिल में बैठे हैं। निस्बत मुस्तफा है। आए उनकी निस्बत बताऊं कितनी ऊंची है और उनका मकाम कितना ऊंचा है। ये जनूबी पंजाब में एक जगह है जतोई, मुजफ्फरगढ़ के साथ। वहां के एक साहब रोजगार के सिलसिले में मदीना मुनव्वरा कोई 30-35 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, रब ने बख्त लगा दिया। अपने मकाम इलाके में आए, अपने इलाके में तो कोई झगड़ा था, अपने इलाके में आए तो कोई झगड़ा था। उस झगड़े में उन्होंने कहा कि हाई साहब आप आए, आज हमारे बड़े हैं, आप हमारी झगड़े में आके जो है वो पंचायत फैसला करेंगे। अब चारपाइयां लगी हुई हैं, सॉरी गांव में। हाजी साहब मोटरसाइकिल पे आए, ये चश्मेदीद वाकया बयान कर रहा हूं, निस्बत मदीना। तो एक छोटा सा खाला मैनर, एक छोटा सा पानी, उसके आगे तना रखा हुआ था खजूर का,
اب موٹر سائیکل اس کے اوپر سے گزارنا تو وہ اتر گئے. گاؤں کا ایک کتا تھا, بڑا خطرناک تھا, کئی لوگوں کو ہسپتال اور زخمی کر چکا تھا. گاؤں کا ایک کتا تھا, اس کو باندھنا بھول گئے کہ اس کو باندھ دیں, اس کو باندھنا بھول. تو اس نے دیکھا نا کہ اجنبی آیا ہے, بھاگا وہاں سے حملے کی نیت سے, اور انہیں پتا چلا تو کہنے لگے اوہو یہ لاٹیاں جس کے ہاتھ میں جو آئی پر کتے کی رفتار تو کتے کی رفتار ہے. حاج صاحب کھڑے ہو گئے. اب دور سے جو لفظ کہا نا, وہ لفظ مجھے انہوں نے وہی کر کے دکھایا. میں وہ کر کے دکھاؤں گا, پھر اس کا ترجمہ کروں گا. تھک گئی وہ, میں مدینے تو آیا, میرے ہوتے چتا کتا پونی حملہ کرے نے, چھک گئے. افسوس ہے تیرے اوپر, میں مدینہ سے, جہاں میرا حضور اور اس کی ساری آل و صحاب, تو مجھ پہ حملہ کرتا ہے. اوئے کتا بیگی بلی بن گیا, سر جھکا کے پاؤں چاٹتا ہے اور دم ہلاتا ہے. اور جب یہ پہنچے تو منظر ہی بدلا ہوا تھا, منظر ہی بدلا ہوا تھا. وہ خونخوار کتا, وہ تو اس بندے, ارے وہ دنیا کمانے گیا تھا, کوئی مدینہ کے روزے پہ چلا کرنے نہیں گیا تھا. اور نسبت مصطفیٰ, مدینے کی نسبت مصطفیٰ, مدینے کی نسبت. اور جو اگر قدردان ہے تو بس انہوں نے کہا چھوڑ دو اس کتے کو, نہ مارو, کچھ نہ کرو, نہ باندھو. لے گئے. جس چارپائی پہ حاجی صاحب بیٹھتے اس چارپائی کے نیچے بیٹھا, دم ہلا رہا, سر ہلا رہا, اور جب پاؤں نیچے کرتے ہیں تو ان کے پاؤں چاٹتا ہے. کہا حاجی صاحب کیا کر دیا اس کتے کو؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو اس کو مدینے والی کی نسبت کی غیرت دلائی اور حیا دلایا ہے. اس کو نسبت مصطفیٰ نے ایسا حیا دیا کہ اس کی ساری خونخواری ختم ہو گئی. ہاں, محفل میں اگر کوئی مدینے سے آیا ہوا درویش بھی ہو, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ اپنا گھر خالی کر دیتے تھے, حاجیوں کو ٹھہراتے تھے, سال بھر کا خرچہ نکل آتا تھا. ایک گھر ہم نے لیا تو وہ گھر والے اوپر چلے گئے, ہمیں نیچے والا گھر دے دیا. مہینہ 2 مہینے جتنا بھی عرصہ اس کے گھر میں رہے. اس دور میں فقر فاقہ ہوتا تھا, تو کہا ان کے ایک بچے کو آخری وقت میں ہم نے کہا ہمیں دے دیں, ہمارے ہندوستان میں بڑے بڑے جامعات ہیں, اس کو پڑھائیں گے, وہ بنائیں گے, یہ بنائیں گے, اس کے بعد بھیج دیں گے. خوش ہو گئے. تو کہا کہ بچہ میرے ساتھ تھا, انگلی پکڑ کے خوش تھا کہ اب ہم جا رہے. تو کہنے لگا وہاں پانی ملے گا؟ بہت پانی. کھانا ملے گا, یہ چیز ملے گی, کپڑے جوتا چیزیں ملیں گی. کہا وہ کا باتیں کرتے کرتے جب حضور کے روزے پہ ہم نے آخری الوداعی سلام پڑھنا تھا, انگلی کر کے کہنے لگا یہ ملے گا. تو کہا ہم نے کہا یہ تو صرف یہی ہے, ہم بھی کھاتے پیتے اسی نسبت سے آئے ہیں. تو کہا انگلی چھڑا دی, اگر یہ نہیں ہے تو میری غربت مجھے اچھی ہے, جامع جم سے میرا جامع سفال اچھا. چھڑا دی انگلی اس نے. کہا نہیں, مجھے نسبت مصطفیٰ, چوکٹ مصطفیٰ, نسبت مدینہ چاہیے. میرے مدینے والی کی اعلی صحاب کی نسبت بس میرے لیے کافی ہے. ہاں, کیا خوش قسمت ہیں آپ لوگ
क्या खुशकिस्मत में पूरी दुनिया में और कराची में बैठे जाने वाले लोग, क्या नसीबों वाले और तस्बीह खाने में आने वाले। आए फिर अमल शुरू करते हैं। पहले दरूद पाक पढ़ते हैं, गौर से सुने। दरूद पाक पढ़ते हैं पहले बहुत तवज्जो से, गम से, और फिर अर्ज कर दूं महफिल का मैं इख्तिताम कर रहा हूं, आज मुख्तसर कर दी। असर के बाद खत्म खाचगान होगा। ख्याल करना ये वो अमल है जिसकी निस्बतों से दुआएं कबूल होती हैं। उसमें मगरिब के बाद फिर इंशाअल्लाह हमारी फिर महफिल होगी, उसमें ताकतवर रूहानी पैकेज और होंगे। आज के हमने पैकेज कुछ दोनों जमा किए हैं। एक अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमतिक, और एक 40 बार सूरत यासीन। हाँ जी, किसी ने कितनी दफा पढ़ ली? आपने 5 बार, 5 बार, एक बार, एक बार, 3 बार, 3, बहुत बहुत ज्यादा। सब हाथ खड़ा करें जिन्होंने पढ़ी है, बस जिन्होंने पढ़ी वो हाथ, माशाल्लाह। और भी हमारे यहाँ मस्तूरात भी और भी अफराद पूरी दुनिया में बैठे। तो दुआ के बाद किन्होंने अगर खाना नहीं खाया, लंगर तो ऊपर लंगर लगा हुआ है, लंगर खा लेंगे। और कोशिश करें अपने आप को तस्बीह खाने में कैद कर लें 2 दिन, बस इन अनवारात की कैफियतों में अपने आप को कैद कर लें, अनवारात की कैफियतों में। और नफिल पढ़ें, आले रसूल को हदिया करें, और उसमें सूरत यासीन जितना हो सके। अगर याद नहीं, बाद में सूरत यासीन पढ़ें और दरूद पाक पढ़ें, और अपने वक्त को इंतहाई कीमती बनाएं, आखिरी दर्जे में कीमती बनाएं, और किसी चीज पे एतराज ना हो, कमी ना हो, लंगर जाया ना करना, गलती ना करना। मस्तूरात को मैं खास तौर पे कह रहा हूं, खवातीन की तरफ, हर दफा कोई ना कोई लंगर जाए, कहीं लंगर जाए ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बेबरकती की खुदा ना खास्ता हमारे साथ कोई चीज नुकसान ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। तो अब बैठ के दरूद पाक पढ़ेंगे, गौर से समझे। उसके बाद फिर दुआ के लिए हाथ उठा के ना गिड़गिड़ा के ये दुआ मांगेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाले नेमतिक। अल्लाह, कहीं मुझसे गुर्दा, दिल, बेटे, नेमतें, रिस्क, मेरी इज्जतें, मेरा वकार, मेरी शान और शौकत, पल में तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा। बस जिसको चाहे, बस तो ये गिड़गिड़ा के मांगेंगे, खूब मांगेंगे, दर्द से मांगेंगे, जज्बों से मांगेंगे, अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, पूरी उम्मत के लिए, मुझ फकीर, मेरी नस्लों, सारे सिस्टम, सारे निजाम के लिए दिल की गहराइयों से मांगेंगे, और पूरे जज्बों से मांगेंगे, और पूरी कैफियत से मांगेंगे, और पूरे दर्द से मांगेंगे, और पूरे ध्यान से मांगेंगे। तो पढ़ें दरूद पाक। आमीन। एक दो ऐलानात सुन ले। आपके इल्म में है कि 26 मुहर्रम को एक तावीज़ लिख के लटकाया जाता है। यह उसका कागज़, तरीका, हर चीज़ जो है ये हर साल दिया जाता है। आपके पास है, ये आपको मिल जाएगा। और 26 मुहर्रम को एक तावीज़ लिखा जाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन का। वो बहुत ताकतवर तावीज़ है, और हर साल लोग इसका इंतज़ार करते हैं। पूरी दुनिया, मुझे बड़ों से निस्बत मिली, इजाज़त मिली, तो मैं साल साल से इसकी इजाज़त दी हुई है। 26 मुहर्रम को ये तावीज़ लिखा जाता है, और इसके हवाला जात पूरे हमारे किताबों में, नेट में पढ़े हैं कि किन किन अकाबिर की किताबों में ये अमल मौजूद है। एक तो इस अमल को, और दूसरा हमारे आज शाम के पैकेज हैं, और 9, 10 और 10 मुहर्रम की कल शाम को, और कल सुबह का अमल, कल दोपहर का अमल, कल असर के बाद
یہ ہر عمل ہے، آپ کا وقت قیمتی، خیال کیجئے گا۔ اور اختتامی دعا کے بغیر نہیں جانا، الوداعی دعا کے۔ یہ بتاؤ، امام صاحب کی اگلی جماعت، امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا اور میں کہوں میری جلدی ہے مجھے، اور اپنی سلام خود پھیر کے چلا جاؤں، کیا وہ جماعت؟ زندگی میں کتنے صبح شام ایسے ہیں ہم اپنے پیغام پروگرام توڑ دیتے ہیں، اور زندگی کتنی مجبوریوں میں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہر چیز ختم ہے۔ تو ان برکتوں کو پا کے جائیں گے۔ ایک لیمو دیا جائے گا، ایک تعویذ دیا جائے گا، اس کا پورا طریقہ ہوگا، اور لیمو کے ذریعے جادو، جنات، کالی چیزیں اور بدبختی، ذلت اور بے برکتیاں اور مشکلات، مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، اس کا پورے حوالہ جات نیٹ پہ بھی ڈالے جائیں گے، اس کا پرنٹ مجھے بھی دیا جائے گا، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا پورا، اور اس کا لنک بھی دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کا پورا عمل ہوگا۔ اور یہ کاغذ تعویذ والا جو 26 محرم کو لکھتے ہیں، یہ پوری دنیا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لے گی، اور جو یہاں تشریف لائے ہیں ان کو اس کا کاغذ ملے گا۔ آئیں پھر ان لمحوں کو قیمتی بناتے ہیں، درود پاک پڑھ کے، پھر دعا میں مانگتے ہیں گڑ گڑا کے، اور سورۃ یاسین پڑھی ہے بعد میں پڑھیں گے، مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مانگو اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ، امام ابراہیم کے وسیلے سے، عبداللہ بن عباس کے وسیلے سے، اور ان کے والد اور ان کے بڑوں کے وسیلے سے، آل رسول کے وسیلے سے، اللہ ہم وسیلے کے قائل ہیں، ہم وسیلے کے ذریعے تیری خیریں پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ روایت ملی ہے، حضرت حضور کے وصال کے بعد جب بارش نہیں ہوتی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حجر اسود کو چیلنج کیا تھا، اے حجر اسود تو پتھر ہے، اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا میں کبھی نہ چومتا، وہ حضرت عباس کو وسیلہ بناتے تھے، وہ حضرت عباس کو وسیلہ بناتے تھے۔ ہمارے بڑوں نے اپنی روایات مستند کتابوں میں لکھا ہے، اور ان سے بارشیں ہوتی تھی۔ اللہ ان کی لڑی اور ان کی برکتوں سے ہم اس دعا کے ذریعے سے تو سے نعمتیں بھی مانگتے ہیں، اور نعمتوں کا چھن جانے کا اے اللہ احساس بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، پڑھو سر جھکا کے، ڈوب کے، رو کے، آنسو بہا کے، تڑپ تڑپ کے، تڑپ تڑپ کے، وَإِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ آج 40 پردیسی جمع ہیں، 40 کے کئی 40 پردیسی جمع ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، آل رسول کی توجہات ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال، مسنون دعا کی برکت ہے، یہ مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی من زوال نعمتک، اللہم اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ رزق کے زوال سے بچا، رزق کے زوال سے بچا، نسلوں کے زوال سے بچا، فقر اور فاقہ یہ نہ آئے، اے اللہ غنا کے زوال سے بچا، اے اللہ عافیت کے زوال سے بچا، عطف کے زوال سے بچا، برکت کے زوال سے بچا، قرضے ختم فرما، بیماریاں ختم فرما، محبتیں پیدا فرما، میرے وطن کی حفاظت، وطن کے محافظوں کی حفاظت، سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت، بادشاہوں، وزیروں، فقیروں، مشیروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ زوال نعمت سے بچا، جگر گردوں کے زوال نعمت سے بچا،
آنکھوں عقل کے زوال نعمت سے بچا۔ اے اللہ ایسا زوال نہ ہو کہ ہمارا شعور ختم ہو جائے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میری دادی پخانا اپنا کھا رہی تھی، اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ اللہ اس وقت کے زوال سے بچا، اللہ فقر کے فاقوں سے بچا، غربت سے بچا، بیماریوں سے بچا۔ اے اللہ علم کے زوال سے بچا، حلم کے زوال سے بچا، قلم کے زوال سے بچا۔ ہماری زبان قرآن سے محروم ہو جائے اس کے زوال سے بچا، ہماری زبان ذکر سے محروم ہو جائے اس کے زوال سے بچا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری زبانوں پر سدا درود عطا فرما، درود چھن جائے اس کے زوال سے بچا، نعمتوں کے زوال سے بچا، عافیت کے زوال سے بچا، کرم اور فضل کے زوال سے بچا۔ اے اللہ ہم سے گھر چھن جائے زوال سے بچا، سواری چھن جائے زوال سے بچا، اولاد چھن جائے زوال سے بچا، بے اولادی کے زوال سے بچا۔ عطا فرماؤ، عطا فرماؤ، عطا فرماؤ، عطا فرماؤ، برکت اور عافیت عطا فرما، رزق اور تمنگری عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما۔ ناکامیوں سے بچا، آنے والے مجمع کو عطا فرما، پوری دنیا کو عطا فرما، جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے ہیں پوری دنیا میں عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، مرادیں پوری کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، غیب کے خزانے سے عطا فرما، غیب کے خزانے سے پوری امت کو ان کی قبروں کو عطا فرما، ان کی قبروں کو عطا فرما، مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے، اس تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، ہر فتنوں سے قیامت تک بچا، ہر فتنوں سے بچا، رحم فرما، رحمت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پڑھیں درود پاک محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل اللہ اللہ اللہ۔ جذبے اور جلال سے پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔ بے قرار ہو کے پڑھیں، اللہ کو اپنا وجدان دکھائیں، اللہ کو اپنی بے چینی دکھائیں، اللہ اللہ اللہ۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وأہل بیتہ وعطرتہ 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 اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیٹھے رہے، ایک لفظ سنتے جائیں، بیٹھے رہے، ایک پیغام سنتے رہیں، بیٹھے جائیں، ایک پیغام سن لیں۔ اور یہ ہر دفعہ ایک پیغام میں سنایا کرتا ہوں، ہر بار ایک پیغام سنایا کرتا ہوں، سنو، غور سے سنو۔ واقعہ کربلا نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے اور ہر دفعہ سنایا کرتا ہوں، مردوں نے حق اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا۔ یہ میرا پیغام ہر سال ہوتا ہے، ہر محفل میں ہوتا ہے، سنو۔ سارے واقعہ کربلا کا نچوڑ ہے، مردوں نے حق اور صبر کو نہیں چھوڑا۔ کس کو؟
بولو، اور مستورات عورتوں نے حیا اور پردے کو نہیں چھوڑا. ہائے ہائے، یہ سارے واقعے کربلا کا نچوڑ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.